निज चैतन देह आद्य अविकारु तिलक भाल तन सब उर धारू। अने ए तिलकनो नमूना प्रमाणे परम गुरु एम कहे छे के तिलक भाल तिलक ने उरमा धारण करो। उरमा धारण करवाथी शुं थशे? तो के भाल तिलक सदायना माटे आपणी वृत्तिने उपराम करवानो जाण जणावे, आपणी वृत्तिने उपराम राखी शकीए एवी जाण आ भाल तिलक सदायना माटे जाण ए आपणने जणाव्या ज करे छे। एटले दररोज ज्यारे आपणे ललाटे तिलक धारण करीए तो ए तिलक धारण करती वखते फक्त आपणने एटलो ज ख्याल आवे के हूँ गतिए अणियाळो छूं, आटलो ज आपणने दररोज एनी प्रतीति थया करे तो पण आपणने आ भाल तिलक निर्भय करावी सके। ए अणियाळी गति आपणने स्थूल मांथी सूक्ष्म में, सूक्ष्म मांथी कारण में, अने कारण मांथी महाकारण में, अने महाकारण में चित्तना घर मांथी परम कारण देह रूपी नचिंतनी अंदर ज्यां वाणी समाय जाय छे, वाणी समाय जाय छे तो वाणी केम केम समाय छे अने ओमकार सोहमनी अंदर केम केम समाय छे ए जे अनुभवनो जे मार्ग छे आ अनुभवना मार्ग रूपी भाल तिलक आपणे उरमा धारण करवानो छे। सज्जनो अनुभवनो भाल तिलक आपणे ज्यां सुधी उरमा धारण ना करी शकीए त्यां सुधी संकल्पो अने विकल्पो अने साचा अर्थमां कायमपंथी पण बनातुं नथी। अने परम कृपाळु भगवान करुणा सागर तो करुणाना सागर छे। चैतन्य अंशनी अनेक गुनाओ माफ करवा तैयार छे पण આપણે એમના બાજુ એક કદમ આગળ ભરીએ તો એ આપણને સામો લાંબો હાથ કરીને પકડવા તૈયાર। સદગુરુ તો હાથ પસારીને બેઠા છે, સદગુરુ લાંબો હાથ કરીને બેઠા છે। ચૈતન્ય અંશ પોતાની સમીપ આવે તો એને धारण करी सके। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए।
श्री अविद्यादास जी महाराज की जय, श्री हरिप्रियादास जी महाराज की जय, श्री जगदीश दास जी महाराज की जय। થાય છે આજ મારે આંગણીએ આનંદ થાય છે આજ મારે આંગણીએ આનંદ થાય છે વેદ બના આંગણીએ આનંદ થાય છે વેદ બના આંગણીએ આનંદ થાય છે વિરમ બના આંગણીએ આનંદ થાય છે નાના ગંગા રે લાય છે નાના ગંગા રે લાય છે આજ મારે આંગણીએ આનંદ થાય છે। श्रीमंत करुणा सागर भगवान की, नरवेद सागर महाराज की, महान तपस्वी रघुराम महाराज की, कैवल धाम की, श्री अविचलदास जी महाराज की, सरजुदास जी महाराज की, विश्वेश्वरज्ञा प्रणीतो गृहीत्वा यगताको जनतारणाय नोभ्यनोरपेण ददादिबोधं नमामि देवं करुणारवृन्तम् अहो जनाभो दत्तविश्वनाथं तदुर्कधर्म च समाचरन्तम् इत्यायो विहरन् पृथिव्या नमामि देवं करुणारवृन्तं यो देशनाय समय समर्थो दृष्टान्तसिद्धान्त समेतवाक्ये सदभय सुबोधं विमलां ददानो नमामि देवं करुणारवृन्तं व्यभिचारि विश्व नीते कुवाक्ये कृपन्ते न लोके सभक्ति गतिता सधर्म नमामि देवं करुणारवृन्तं समृद्धतः प्राकृतवेदधर्म संस्थापितो येन च कर्तुवाक्यं सुतर्कवाक्ये निहत कुतर्को नमामि देवं करुणारवृन्तं सद्बोधकाय कृतबोधग्रन्थ निरूपितो येन च पुण्यपन्थ निवारिताय न च जीवहिंसा नमामि देवं करुणारवृन्तं आध्यात्मशास्त्र श्रवणेन लोके छिन्ना अविद्या भवजीवदोषा अभिष्कृताय न च कर्तुभक्ति नमामि देवं करुणारवृन्तं सदा प्रफुल्ल
પંકજોયો મોહી તટે ગુરજર સંદેશે વિરાજત નંદ ગુણ ગુણગણ નમામિ દેવમ કરુણારવૃતમ વિશ્વેશ્વરગ્ન પ્રણીતો ગૃહીત્વા યગતા જનતારણાય લોભ્યો નરોપેણ દદાધિબોધમ નમામિ દેવમ કરુણારમણમ શ્રીમંત કરુણા સાગર ભગવાન કી કૈવલમ ચિ નામ વયનામ દ્વિઘનામ લઘુયમ અમહમસ્તુ નિરાલમ નરયમ અહમ નામ વર્ણે ઓમ નયેતિ નરણેયમ પ્रणयं परं तु जपेनं जपायं कायं नामयायं मनातीत्मागोयं स्वयं त्वं समस्तु जहानामध्यतधि नाम विच्छन्दं विनय जे करोति विवरजित वस्तु विधि वै वेदान्तम् अचन्तेन चन्तं सुनाति सनाथं जेन थम अनन्तु अगाधं बहुदं लहि जन्महादं कुबेरं तेयमं नमामि नमस्तु आदि सकृद स्वराज कौणेश कैवल करता की कृष्ण स्वामी महाराज के श्रीमंत करुणा सागर भगवान के नरवेद सागर महाराज के महान तपस्वी रघुराम महाराज के परमहंस सुखानंद महाराज की विष्णुदास जी महाराज की शांतिदास जी महाराज की शीतलदास जी महाराज की सरजुदास जी महाराज की अविचलदास जी महाराज की हरिप्रियदास जी महाराज की सर्वे संतन के सर्वे देवन की ज्ञान संप्रदाय के कायम पंथ के भाल तिलक के पंचम ससंवेद के गुरुआदेश सारसापुरी की कैवल धाम के कथा सत्संग प्रारंभ का जय जय सत कैवल साहेब। श्री जगदीशदास जी महाराज की जय। श्रीमंत करुणा सागर भगवान की नरवेद सागर महाराज की महान तपस्वी रघुराम महाराज की सदगुरु देव की धर्म प्रेमी सज्जनों આજે બરોડાના ચેતનદાસ મહારાજની મંદિર ઉપર રહેવાવાળા રણજીતદાસજી ગુરુશ્રી ચેતનદાસજી કૈવલ ધામવાસી થયા છે તો તે નિમિત્તે આપણે સૌ 2 મિનિટનું મૌન પાડીએ। શ્રીમંત કરુણા સાગર ભગવાન કી જય।
श्रीमंत करुणा सागर भगवान की। कैवलम चिदेनम अव्ययनम वयनम द्विघनम लघुयम अमोहम निरालम नारायण अहम नाम वर्णेयम नयेति निर्णेयम प्राणायम परन्तु जपेनं जपायं कायं नामयायं मनातीत्मगोऽयं स्वयं तं समस्तु जहानामध्यत धेनं विचन्दं विनयजय करोति विवर्जित वस्तु विधि वैवेदं तम् अचन्ते नाचन्तं सुनाति सुनाथं जनाथं अगाधं बहुदं लहिजन्महादं कुबेरां त्यम्मं नमामि नमस्तु। श्रीमंत करुणा सागर भगवान की। नरवेद सागर महाराज की। महंत तपस्वी रघुराम महाराज की। सरजुदास जी महाराज की। अविचलदास जी महाराज की। चेतनदास जी महाराज की। रणजीत दास जी महाराज। सत कैवल साहेब। भाल तिलक चिन्ह सब तनु जाए सकल जीव चर अचर जनाए निज चैतन देह आद्य अविकारो तिलक भालतन सब उरधारो महाद शून्यमा ब्रह्म प्रकाश न प्रकाशक अनंत ब्रह्मांडाधीश विश्व नियंता विश्व रचयिता सकर्ता सत्कैवल नाम महद सजान जान स्वरूप प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम कृपाळु परम दयाळु दिव्य परम गुरु श्रीमंत करुणा सागर भगवान विश्वभરના મનુષ્ય દેહધારી ચૈતન અંશોને જ્ઞાન બોધ ઉપદેશ કરતા સ્વરચિત પંચમ સ્વસમ વેદના ત્રીજા સ્કંદને જંગમ તિલક કંદ ત્રણને 96 ચોપાઈની અંદર કહે છે भाल तिलक चिन्ह सब तनु जाए सकल जीव चर अचर जनाए सज्जन पंच मुद्रा सिद्ध महान तपस्वी रघुराम बापजी ना 257 नो जन्म जयंती ना 2 દિવસ આગળથી ચાલતી આ ગરનાળાની કથાનો આજે બીજો દિવસ છે। સજ્જનો પરમ કૃપાળુ ભગવાન કરુણા સાગર આપણ સર્વને ભાલ તિલકનો મહિમા સમજાવતા जनावे के भाल तिलक चिन्ह सब तनु जाए सकल जीव चर अचर जनाए। सृष्टिनो सर्जनहार
એટલે જેને આપણે પંચ વિશેષણ આરોપણ કરીએ છીએ એવા પરમ કૃપાળુ એટલે ભગવાન કરુણા સાગર, જે પરમ વિશેષ અંશ સ્વરૂપ, મહાદ સજાણ જાણ સ્વરૂપ, સર્વજ્ઞ હંગ, કૈવલ વેત્તા, દિવ્ય પરમ ગુરુ વગેરે વિશેષણનો આરોપણ થાય છે. સાથે સાથે આદ, સક્રદ, સ્વરાજ, કૌણેશ અને કૈવલ આ પંચ વિશેષણનો પણ આરોપણ જેને અંગીકૃત થાય છે એવા દિવ્ય પરમ ગુરુ ભગવાન કરુણા સાગર એ સ્વયં પોતે જ છે અને એમને જ આ પંચ વિશેષણ પણ આરોપણ થાય છે. સજ્જનો ભગવાન કરુણા સાગરનું સ્વરૂપ એક તો સૂર્યના ન્યાયે એકદેશી, જેમાં પંચ વિશેષણનું આરોપણ થાય. પરમ વિશેષ અંશ, દિવ્ય પરમ ગુરુ, કૈવલ વેત્તા, મહદ સજાણ જાણ અને સર્વજ્ઞ. એ વિશેષણો એકદેશીના ન્યાય છે અને જ્યાં આપણે ગ્રંથોમાં વાંચતા આવ્યા હોય, કથા સત્સંગની અંદર શ્રવણ કરતા આવ્યા હશે અને મહાપુરુષોના મુખ દ્વારા આપણે સાંભળ્યું પણ હશે કે ભગવાન કરુણા સાગરનું સોહંગનું સ્વરૂપ અને મહાદ મૂર્તિમંત સ્વરૂપ દિવ્ય પરમ ગુરુ, જેને ઉપજણ રૂપી સોહંગ સ્વરૂપ કહેવામાં આવે, આ સોહંગ સ્વરૂપ વ્યાપકના ન્યાય છે. મહાદ મૂર્તિમંત સ્વરૂપ એ પણ વ્યાપકના ન્યાય છે. દિવ્ય પરમ ગુરુનું સર્વજ્ઞ હાંગ એ હંગ પણ વ્યાપકના ન્યાયે જગતની અંદર વ્યાપક થઈને રહેલું છે. સજ્જન ચૈતન અંશની સજાણ રૂપી વૃત્તિ આ સર્વજ્ઞ અલ્પજ્ઞ હંગ દ્વારા સર્વજ્ઞ હંગની સાથે એકતા કરવા માટે ભાવ ધારણ કરે તો એ ભાવ ધારણ કરતી વખતે વ્યાપક સ્વરૂપ કયા ન્યાય છે, એકદેશી સ્વરૂપ કયા ન્યાય છે, એ પોતાની સજાણ રૂપી વૃત્તિ દ્વારા નિરખવામાં ના આવે તો ભાવ કેમ કેમ અર્પિત કરવો. સજ્જન એક તો પ્રકાશ બ્રહ્મ વૃત્તિ દ્વારા જે ત્રણ મહાતત્વો ઉત્પન્ન થયા, જેમાં વિકાસ રૂપ મહાતત્વ ને સોહંગ કહેવામાં આવ્યું છે. પરમ ગુરુએ ગ્રંથોમાં ઉલ્લેખ કરેલો જ છે. એ વિકાસ રૂપ સોહંગ પ્રણવને પરમ ગુરુ સોહમ શ્વાસા સ્વસમ હિ પ્રણવ પ્રાકૃતમ તેહ અખિલ લોક અંતર જપ વેદ પંચમો
તેહ. એક તો એ સોહમ રૂપી તાર માલિકે એને પ્રથમથી ઉત્પન્ન કરેલો છે, અને એ જ સોહમ રૂપી તારને નારાયણદાસ બાપજી ખુલાસો કરે છે કે સોહમ સદગુરુ દેવ દેવાધિ દેવ દયાલમ. તો એ સોહમ રૂપી સદગુરુનું સ્વરૂપ બ્રહ્માંડની અંદર વ્યાપકના ન્યાય રહેલું છે, જે સોહંગ સ્વરૂપ મૂર્તિમંત છે, અને એ મૂર્તિમંત સ્વરૂપ દ્વારા રૂપ અરૂપનો ખેલ પરમ ગુરુએ કરેલો છે, અને આ રૂપ અરૂપના ખેલમાં અનંત બ્રહ્માંડ ની રચના કરેલી છે, અને એ અનંત બ્રહ્માંડને ધારણ કરીને રહેલું દિવ્ય પરમ ગુરુનું મહાદ મૂર્તિમંત સ્વરૂપ, જે સદાને માટે અંકુરના ન્યાય અંકુરવત અને અવ્યક્તના ન્યાય છે. અવ્યક્તમાં છે, અંકુરના ન્યાય છે, અને અવિગત ના ન્યાય છે. સજ્જન એ મહાદ મૂર્તિ મંત સ્વરૂપ સળંગ સૂત્રવત આ દ્વૈતરૂપ જગતની સાથે છે, જેમાં ત્રણ લોક તરીકેની વ્યાખ્યા થાય: સ્વર્ગલોક, પાતાળલોક અને મૃતલોક. આ ત્રણેય લોકની દ્વૈતરૂપ જગત તરીકેની વ્યાખ્યા પરમ ગુરુએ કરેલી છે, જેમાં 28 લોકનો સમાવેશ થઈ જાય, અને આ 28 લોક ફક્ત એક મહિમંડ નામનું ઈંડ ધારણ કરીને રહેલું છે, અને આ મહિમંડ ઈંડને એક બ્રહ્માંડ તરીકેની વ્યાખ્યા થાય, અને એક બ્રહ્માંડમાં 28 લોક સમાવેશ થઈ જાય છે. એટલે નિરંજન લોક થી તે મૃતલોક અને જમીનના પેટાળમાં રહેલા બીજા 14 લોક. સજ્જન આવા તો અનંત બ્રહ્માંડો છે, અને એ અનંત બ્રહ્માંડને ધારણ કરીને રહેલું દિવ્ય પરમ ગુરુનું મહાદ મૂર્તિમંત સ્વરૂપ એ વ્યાપકના ન્યાય છે, જેમાંથી તમામને સોહંગનું જીવન પૂરું પાડવા માટે સોહમ તારનું બંધારણ પરમ ગુરુએ કરેલું છે. અને એ જે સોહમ તાર છે, અને ચૈતન અંશોને જ્યારે વસાવવામાં આવ્યા ત્યારે સૌ પ્રથમ અંકુરના દેહમાં વસાવ્યો છે. સજ્જન એ અંકુરી દેહ, એટલે અંકુરી દેહ કોને કહેવું? તો કે જેમાં સુરતા, નૂરતા, અક્કલ, આરત, નિજ ચૈતનતા અને ઉપજણ, આને અંકુરી દેહ તરીકેની વ્યાખ્યા પરમ ગુરુ કહે છે. સજ્જન એનો પણ કોઈ આકાર નથી, એનો કોઈ રૂપ નથી, અને આ અંકુરી સામર્થતાને કોઈ તત્વની સાથે સરખામણી થઈ શકતી નથી. અને આ અંકુરી સામર્થતાએ કરીને જ 84 તત્વો પરિપક્વ થયેલા છે. તો આ અંકુરી સામર્થતા સંપૂર્ણ શામા પ્રભુએ એને સમર્પિત કરેલી છે? તો કે જેને આપણે સોહંગનું જીવન કહીએ છીએ, જે ઉપજણ રૂપી દિવ્ય પરમ ગુરુનું સોહંગ રૂપી સ્વરૂપ છે, આ ઉપજણ રૂપી સોહંગના સ્વરૂપમાં જ દિવ્ય પરમ ગુરુની આ અંકુરી સામર્થતા
ભરપૂર ભરાઈને રહેલી છે. અને આ સોહંગ રૂપી જીવન થકી જ 84 તત્વો પરિપક્વ પણ થાય છે અને 84 તત્વો અણિયાળા પણ થયેલા છે, જેને આપણે ભાલ તિલક ચિહ્ન સબ તનો જાય. સજ્જનો, આપણે જે ભાલ તિલક લલાટે ધારણ કરતા આવ્યા છીએ, ગ્રંથોની અંદર ભાલ તિલકનો મહિમા સ્વયં પોતે વાંચ્યો હોય કે શ્રવણ કરવામાં આવ્યું હોય, એ ભાલ તિલકનો નમૂનો પ્રભુએ દિવ્ય પરમ ગુરુના સોહંગના જીવનની અંદર સંમેલિત કરેલો છે. એટલે આ ભાલ તિલક આદિથી દિવ્ય પરમ ગુરુના ઉપજણ રૂપી સોહંગ સ્વરૂપમાં હોવાને લઈને એ તિલક સદાને માટે ચક્રવર્તી તિલક તરીકે સસંવેદની અંદર દિવ્ય પરમ ગુરુએ એને ઉલ્લેખ કરેલો છે. અને આ ભાલ તિલક સદાયને માટે વિકારથી રહિત રહેલું છે. આ ભાલ તિલક ચૈતન્ય અંશને નિર્ભય કરાવવા વાળું છે. કારણ કે આ ભાલ તિલકમાં દિવ્ય પરમ ગુરુને પ્રાપ્ત કરી શકાય એવી સંપૂર્ણ સામર્થતા પ્રભુ તરફથી પ્રથમ એની પોખણી કરવામાં આવેલી છે. અને એ જ તિલક રૂપી અંકુર, એને જ ચૈતન ચિદ અંકુર પણ પરમ ગુરુએ એનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. સજ્જનો, જેને આ ભાલ તિલકનો નમૂનો પ્રથમ તત્વોમાં કેમ તત્વો અણિયાળા થયા છે, એ ચૈતન અંશની સજાણ રૂપી વૃત્તિમાં આવે, નિરખવામાં આવે, તત્વોમાં રહેલી અણિયાળી ગતિને સમજી શકે અને બ્રહ્માંડથી લઈને ઈંડ પિંડ અને 84 લાખ પ્રકારના તમામ ઘાટો કેમ સોહમના તાર વડે સળંગ સૂત્રવત રહેલા છે. અને બધાને જ આ સોહમ તાર વડે અણિયાળી ગતિએ કરીને કેમકામાં દિવ્ય પરમ ગુરુ એની પોતાની મહાદ સજાણ સર્વજ્ઞ હંગ મહાદ સજાણ જાણ વૃત્તિ દ્વારા પોતાની એ જાણમાં લે છે. એટલા જ માટે એમને આપણે શું કહીએ છીએ તો કે તન કી જાણે મન કી જાણે જાણે चित्त की चोरी जिनके हाथ में प्रणव रूपी दोरी. ए जो स्वयं रूपी तार ए दिव्य परम गुरुनी महाद सजाण रूपी वृत्ति रूपी हाथ द्वारा धारण करीने रहेला छे. એટલા જ માટે એ તમામ 84 લાખ પ્રકારના ઘાટમાં વસાવેલા ચૈતન્ય અંશોને પણ ચૈતન્ય અંશોને જે વસાવ્યા એ પણ કેવા છે? ગતિએ તો અણિયાળા છે. સજ્જનો, ચૈતન્ય અંશ પણ ગતિએ અણિયાળો છે. 84 તત્વો પણ પ્રથમ પરમ ગુરુએ બ્રહ્મના ખોળે પરિપક્વ કર્યા ત્યારે પણ અણિયાળા જ પરિપક્વ કર્યા છે. દેહનું જ્યારે બંધારણ કર્યું 84 લાખ પ્રકારના ઘાટોના બીબા બનાવ્યા એ પણ અણિયાળા નમૂનાના બંધારણ પ્રમાણે અણિયાળી ગતિના નમૂના પ્રમાણે 84 લાખ પ્રકારના બીબાઓ પણ બનાવ્યા. ઈંડ પિંડ અને બ્રહ્માંડને પણ અણિયાળા નમૂનાએ જ માલિકે સર્વ જગતની રચના કરેલી છે. અને એવું
પરમ કૃપાળુ ભગવાન કરુણા સાગરનો ભાલ તિલક ચીન સબ તનુ જાયે સકલ જીવ ચર અચર જનાયે। તમામ 84 લાખ પ્રકારના તમામ ઘાટોની અંદર ચર અને અચર, ચર ગતિ ભક્ષણ હોય એટલે કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ હરી ફરી શકે એવા જંગમ જાતિના ઘાટને ચરગતિ ભક્ષણ કહેવામાં આવે। એટલે અચર અને ચર, જળ અને ચૈતન એમ પણ વ્યાખ્યા પરમ ગુરુએ કરેલી છે। જે એક જગ્યાએ સ્થિર રહી શકે અને ફક્ત હાલે ખરા પણ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ શકતા નથી, એને સ્થાવર જાતિ ને જળ તરીકેની વ્યાખ્યા કરેલી છે। અને જે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ શકે એને ચરગતિ એટલે ચેતન તરીકેની વ્યાખ્યા કરેલી છે। એવા ચર અને અચરની અંદર તમામ 84 લાખ પ્રકારના ઘાટોની રચના પણ ભાલ તિલકના ન્યાય છે। અને તેના નમૂના પ્રમાણે જંગમ જાતિની અંદર માનવ શરીરમાં પણ પરમ ગુરુએ એમ કહે છે કે ચૈતન માનવ શરીરની ઇન્દ્રિયો પણ અણિયાળી છે, જેમાં નયન પણ અણિયાળા છે। કાન દ્વારા શબ્દને શ્રવણ કરવામાં આવે, શબ્દ પણ અણિયાળા છે। મુખ દ્વારા શબ્દનો ઉચ્ચાર કરવામાં આવે છે। અને આપણને આ માનવ શરીર દ્વારા પંચ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો દ્વારા જે કંઈક આપણને જાણ જણાય છે એ પણ અણિયાળી ગતિએ જ જાણ જણાય છે। સજ્જનો નિજ ચૈતન દેહ આદ્ય અવિકારુ તિલક ભાલ તન સબ ઉરધારુ। અને એ તિલકનો નમૂના પ્રમાણે પરમ ગુરુ એમ કહે છે કે ચિલ્લક ભાલ તિલકને ઉર્મા ધારણ કરો। ઉર્મા ધારણ કરવાથી શું થશે? તો કે ભાલ તિલક સદાયના માટે આપણી વૃત્તિને ઉપરામ કરવાનું જાણ જણાવે, આપણી વૃત્તિને ઉપરામ રાખી શકીએ એવી જાણ આ ભાલ તિલક સદાયના માટે જાણ એ આપણને જણાવ્યા જ કરે છે। એટલે દરરોજ જ્યારે આપણે લલાટે તિલક ધારણ કરીએ તો એ તિલક ધારણ કરતી વખતે ફક્ત આપણને એટલો જ ખ્યાલ આવે કે હું ગતિએ અણિયાળો છું, આટલો જ આપણને દરરોજ એની પ્રતીતિ થયા કરે તો પણ આપણને આ ભાલ તિલક નિર્ભય કરાવી શકે। વિચાર કરો કે જે લલાટે તિલક ધારણ કરવાથી પણ આપણને નિર્ભયપણું આવે એ ગતિ પરમ ગુરુએ તિલકની અંદર મૂકી હોય તો પછી ભીતર તિલકને સમજવામાં આવે અને ચૈતન અંશની ગતિને સમજવામાં આવે, સદગુરુની ગતિને સમજવામાં આવે। એવા અધિકારી પરમ ગુરુ આપણને બનાવે કે દિવ્ય પરમ ગુરુના સર્વજ્ઞ હંગની સાથે એકતા કરાવી શકે એવી ગતિ આપણને બક્ષિસ કરે તો એવી અણિયાળી ગતિ દ્વારા આ માનવ શરીરની અંદર કેવો નિર્ભયપણાનો આનંદ અને એ આનંદ દ્વારા કેવો ઉમંગ આ માનવ શરીર દ્વારા આપણને પ્રતીતિ કરાવડાવે, એનો કેવો આપણને ઉત્સાહ હોય, એનો કેટલો ઉમંગ હોય। એટલે એ છે અલૌકિક ઉમંગ કહેવાય, અલૌકિક આનંદ કહેવાય। અને અલૌકિક જ્ઞાનની જે પ્રાપ્તિ આપણને કરાવડાવે એ પણ
તિલકના ન્યાય જ સજ્જનો નારાયણદાસ બાપજી ગુરુ મહિમાની અંદર એમ કહે છે કે સદગુરુ સત બતાવે નિર્ણય કરી જુએ કરતા કો આવસ. પોતાના સ્વસ્વરૂપનો નિર્ણય કરાવવા પક્ષે ભાગ ત્યાગની લક્ષણા કદાચ સદગુરુ આપણને દયા કરીને બક્ષિસ કરે તો એ ભાગ ત્યાગ આપણી જાણમાં આવશે તો તે પણ અણિયાળી ગતિએ જ એની આપણને જાણ જણાય છે. સજ્જન ચૈતન અંશનું મુખ કેવું? તો કે ચૈતન અંશનું મુખ એ જ ભાલ તિલકની અણી અગ્ર સમાન ચૈતન અંશનું મુખ પણ રહેલું છે. એટલા માટે એક ચોપાઈમાં પરમ ગુરુ એમ કહે છે કે સમદ્રષ્ટે સન્મુખ સદા નૈનો આગે નાથ. કહે કુવેર ગુરુ ગમ વિના હોય નહીં સાક્ષાત. આપણ સર્વને એટલે કે ચૈતન્ય અંશના મુખની ખબર હોય તો દિવ્ય પરમ ગુરુની સન્મુખ થઈ શકાય. તો ચૈતન્ય અંશનું આ માનવ શરીરનું મુખને તો આપણે જોઈ શકીએ પણ ચૈતન્ય અંશના મુખને ફક્ત ને ફક્ત અંતરની આંખ દ્વારા જ એનો અનુભવ થાય છે. કારણ કે એ એટલું અણિયાળું છે કે જેની વ્યાખ્યા કરવી અશક્ય બને. કારણ કે એની વ્યાખ્યા ચૈતન્ય અંશની પણ વ્યાખ્યા થાય એમ નથી અને સૃષ્ટિના સર્જનહારની પણ વ્યાખ્યા થાય એમ નથી. તેમ શબ્દ દિવ્ય પરમ ગુરુએ આપણને વચનો દ્વારા પ્રતીતિ કરાવવાના હેતુથી દિવ્ય પરમ ગુરુએ 18 ગ્રંથોની અંદર શબ્દના બાણ મારી મારીને ચૈતન્ય અંશને સ્વરૂપે કરવા પક્ષે પરમ ગુરુએ એનકેન રીતે પણ મારો બાળ મને આવીને મળે એવો આશય દિવ્ય પરમ ગુરુ ભગવાન કરુણા સાગરનો છે. સજ્જનો શબ્દો જ્યાં ના પહોંચી શકે, તત્વો જ્યાં ના પહોંચી શકે એને જ અલેખ અને અવિગત અને અલેખ તરીકેની વ્યાખ્યા પરમ કૃપાળુએ કરેલી છે. વાણીથી વર્જિત છે એ સૃષ્ટિનો સર્જનહાર પણ. અને વાણી જ્યાં સમાય છે એનો સ્વ અનુભવ આપણે પ્રથમ તો પોતાના આ માનવ શરીરની અંદર કરવાનો છે. અને વાણી જ્યાં વિરામ પામે એને પરમ ગુરુએ નિહંગ પ્રણવ તરીકેની વ્યાખ્યા પરમ ગુરુએ ગ્રંથોમાં કરેલી છે. એ નિહંગ પ્રણવ જે નાસિકાના અગ્રભાગથી તે બ્રહ્મરુદ્ર સુધીના અમરવેલી પ્રણવની અંદર જ એ નિહંગ પ્રણવ ગમન કરે છે. પણ એ નિહંગ થયેલો પ્રણવ મૂળ તો ઓહંગ પ્રણવને જ નિહંગ પ્રણવ તરીકેની વ્યાખ્યા થાય છે. પણ એ 12 આંગળના પ્રદેશમાં અને એ 12 આંગળના પ્રદેશમાં જે મુકાતો જે પ્રણવ છે એને જ સ્વસમવેદ કહેવામાં આવ્યું છે. જે લેવાતો પ્રણવ છે એ પણ નિહંગ છે, મુકાતો પ્રણવ તો સોહમ જ છે. સજ્જનો જે લેવાતો પ્રણવ છે એ બ્રહ્મરુદ્રની અંદર જ્યોતિને સચેતન કરીને જે નીચેના 6 ચક્રોને સચેતન કરે છે એ નાભી કમળે આવેલા પ્રણવમાં રકાર મકાર અને ઉકાર
આ ત્રણેય પ્રણવનું બંધારણ નાભી કમળ દ્વારા થાય છે. અને રોમ રોમ રજ રજ ગતિ, રોમ રોમ રજ રજ ગતિ, રોમ રોમ સુધી કોણ છે? તો કે આ નાભીએથી રરંકાર જે ઉત્પન્ન થયો એ રરંકાર રોમ રોમ સુધી વ્યાપક થાય છે, તે નખથી તે શિખા સુધી. સજ્જનો એ રરંકાર સદૈને માટે પોષણ પહોંચાડવાનું કામ કરે છે. એટલે રરંકાર રૂપી વિષ્ણુ થયા. ઉકાર રૂપી શિવજી એ પોષણ જે પહોંચ્યું છે નખથી તે શિખા સુધી પહોંચેલા પોષણને છોડાવી દેવાનું કામ કરે છે. એટલે એ તમોગુણ રૂપી શિવજી છે. મકાર રૂપી બ્રહ્મા જે પોષણ પહોંચ્યું એ પોષણને પહોંચ્યા પછી તૃપ્તિનો અહેસાસ કરાવે, એકબીજાની સાથે સ્નેહથી જોડી રાખે. એ જે આમાં પ્રણવની અંદર ગતિ પ્રભુએ પોખેલી છે એ મકાર રૂપી બ્રહ્મદેવ છે. સજ્જન આ બધા આપણ શરીરની અંદર વ્યાપકના ન્યાયે કામ કરે છે. એમ આપણે અવિનાશી પદમાં પણ બોલીએ છીએ કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વર દેવા જેણે આ સૃષ્ટિ પ્રકાશી. અવ્યક્તમાંથી વ્યક્ત રૂપી રૂપવાળું જગતની રચના કોણ કરે છે? તો કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ. આ ત્રણ ગુણ પ્રધાન્ય દેવો આ જગતનું ખિલામણ કરે છે. એટલે જગતને પ્રકાશમાં લેવાનું કામ પ્રભુએ એમને સોંપેલું જ છે. પણ આ દેવો પણ પ્રણવની અંદર વ્યાપક પ્રભુએ પોખેલા છે. સજ્જનો એટલા જ માટે આપણો હિન્દુ સમાજ આ બધા દેવોને વ્યાપકની અંદર માન્યતા ધારણ કરીને રહેલા છે. એમની માન્યતા પ્રમાણે એ પણ ન્યાય સાચો જ છે. પણ દ્વૈતરૂપ જગતના પસારા માટેની જે માન્યતા હોય ત્યાં સુધી જ એ ન્યાય લાગુ પડે છે. પરમ કૃપાળુ આપણને જણાવે કે તિલક ભાલ તન સબ ઉર ધારો. પરમ ગુરુ આપણને ભાલ તિલક ઉરમાં ધારણ કરવા પક્ષે સૂચન કરે છે. તો આ રરંકાર ઓમકારમાં કેમ કેમ સમાય એ જે આપણને જાણ જણાય આ અનુભવ છે. એ દરેક માનવે, દરેક હરિભગતે, દરેક સાધકે એને અનુભવ કરીને અણિયાળો નમૂનો કેમ કેમ ધારણ કરવો, ભાલ તિલકનો નમૂનો અનુભવનો તિલક કેમ કેમ ધારણ કરવું, તે આ રરંકારથી પોતે અનુભવમાં લેવાનું. રરંકાર ઓમકારમાં સમાય અને ઓમકાર સોહમમાં. અને જ્યારે ઓમકાર સોહમમાં સમાય છે, રરંકાર જ્યારે ઓમકારમાં સમાય તો એને પાપા પગલીના ન્યાયે, નાનું બાળક જેમ ચાલતું હોય એ પાપા પગલીના ન્યાયે ચાલે, એમ રરંકાર એ પાપા પગલીના ન્યાયે છે. અને ઓમકાર જે છે એ સોહમની અંદર સમાય છે એ એક એક કદમ. એટલે નારાયણદાસ બાપજી પરિક્રમાની અંદર એમ છે કે કદમ એક કોટી યજ્ઞ ફળ પામશું. જો સજ્જનો એક આખો પ્રણવ ઓમકાર સોહમની અંદર સમાય, એનું જે એક કદમ રૂપી જે એક આખો પ્રણવ સોહમમાં જે સમાયો એનું આપણને કોટી યજ્ઞનું ફળ પ્રાપ્ત થાય. સજ્જનો પણ એ સોહમમાં સમાય તેનો આપણને અનુભવ એ રરંકાર દ્વારા કેમ કેમ અનુભવના માર્ગે ગમન કરવું એ અણિયાળી ગતિ આપણને સ્થૂલમાંથી સૂક્ષ્મમાં, સૂક્ષ્મમાંથી કારણમાં
અને કારણમાંથી મહાકારણમાં, અને મહાકારણમાં ચિત્તના ઘરમાંથી પરમ કારણ દેહરૂપી નચિંતની અંદર જ્યાં વાણી સમાઈ જાય છે, વાણી સમાઈ જાય છે, તો વાણી કેમ કેમ સમાય છે અને ઓમકાર સોહમની અંદર કેમ કેમ સમાય છે, એ જે અનુભવનો જે માર્ગ છે, આ અનુભવના માર્ગ રૂપી ભાલ તિલક આપણે ઉરમાં ધારણ કરવાનું છે. સજ્જનો, અનુભવનું ભાલ તિલક આપણે જ્યાં સુધી ઉરમાં ધારણ ના કરી શકીએ ત્યાં સુધી સંકલ્પો અને વિકલ્પો અને સાચા અર્થમાં કાયમપંથી પણ બનાતું નથી. એટલે અલૌકિક કાયમ પંથની અંદર ઊભા રહેતા શીખવા માટે આ જ સત્સંગવેદની અંદર પરમ ગુરુ આપણને એમ કહે છે કે તમે એક વખત કાયમ પંથમાં ઊભા રહેતા શીખો. કાયમ પંથ બે ન્યાય છે, અલૌકિક અને લૌકિક. લૌકિક કાયમ પંથ એને કહેવાય કે જે એક તો 84 લાખ પ્રકારના ઘાટથી ઘાટની પરંપરા આજ દિન સુધી ચાલી આવેલી છે, એને પણ લૌકિક કાયમ પંથ કહેવાય. અને પરમ ગુરુ હસતા લેવા ગ્રંથની અંદર એમ કહે છે કે અબ આવત વ્યવહારમાં કાયમ પંથ હમાર. તો વ્યવહાર રૂપી કાયમ પંથ કોને કહેવું? તો કે ઘરની અંદર ક્યાં તો પછી મંદિરમાં પ્રભુના નામના ગુણારવિંદ ગાવા, સ્તુતિ પ્રાર્થના કરવું, એને બંદગી કરવી, સંત મળે તો અહો જય કૈવલ હંસા બોલવું, સંતને ભગત મળે તો ભગતો સંતોને સત કૈવલ સાહેબ કહે. એમ જે પ્રણિપ્રતની વિધિ પ્રમાણે આપણે જે વ્યવહાર કરીએ છીએ એના માટે પરમ ગુરુ એમ કહે છે કે અબ આવત વ્યવહારમાં કાયમ પંથ અમારા. એ વ્યવહારને સાચવતા જ આપણાથી અલૌકિક કાયમ પંથની અંદર કેમ ઊભા રહેવું, એ જે ગતિ છે, એ જે સમજ છે, એ જે જ્ઞાન છે, એ આપણને સદગુરુ એની કળ આપણને બક્ષિસ કરે છે. સજ્જનો, આ સદગુરુમાં જ આ એક સામર્થતા છે કે ગતિ બક્ષિસ કર. ચૈતન્ય અંશ તો ફક્ત કર્મ કરી શકે છે. કારણ કે માનવને વસાવવામાં આવ્યો છે એ મૃતલોક છે, અને મૃતલોક એ કર્મ ભૂમિ છે. તો કર્મ મૃત્યુલોકની અંદર કર્મ જ થાય છે, ક્રિયા જ કરી શકાય છે. ક્રિયા કરવા પક્ષે આપણે જે કંઈક સવાર સાંજની સ્તુતિ પ્રાર્થના કરીએ છીએ એ પણ કર્મ તો થયું. પછી ગ્રંથનું વાંચન કરવું હોય, ધ્યાન ભજન કરવું હોય, એને પણ ક્રિયારૂપી કર્મ જ કહેવાય. પણ આ સત્કર્મ કહેવાશે. આને શું કહેવાશે? સત્કર્મ. સજ્જનો, ચૈતનદર્શી જ્ઞાનની અંદર આ સામર્થતા છે કે સત્કર્મ દ્વારા આપણાથી પાપ અને પુણ્ય રૂપી કર્મને બાળી શકાય. પાપના કર્મને પણ બાળવાના છે અને પુણ્યના કર્મને પણ બાળવાના છે. એ સત્કર્મમાં આ સામર્થતા પ્રભુએ મૂકેલી છે. સત્કર્મ દ્વારા જ પાપ અને પુણ્ય બળશે. અને જ્યારે પાપ અને પુણ્ય રૂપી કર્મ બળીને રાખ થઈ જશે ત્યારે નેહ કર્મી ચૈતન્ય અંશ થાય. અને નેહ કર્મી એટલે કર્મથી નિરાળો થયો, ચોખ્ખો થયો, વિકારથી વર્જિત થયો, અવિકારી થઈ ગયો કહેવાય. અને નિરાળો થાય ત્યારે જ ચૈતન્ય અંશને પરમ કૃપાળુ ભગવાન કરુણા સાગર કૈવલ પદ દાનમાં આપે છે. એટલે આપણે સંધ્યા સાખીની અંદર દરરોજ એમ બોલીએ છીએ કે સદગુરુ દાતા મોક્ષ કા. એ મોક્ષ પદ
કૈવલ પદ કૈવલ ધામ આપણને એટલે કે ચૈતન્ય અંશને દાનમાં આપે છે. આ માનવ શરીર દ્વારા એ પાત્રતા પ્રાપ્ત કરી શકાય કે ચૈતન્ય અંશને કૈવલ પદ દાનમાં મળી શકે. અને પરમ કૃપાળુ ભગવાન કરુણા સાગર તો કરુણાના સાગર છે. ચૈતન્ય અંશની અનેક ગુનાઓ માફ કરવા તૈયાર છે, પણ આપણે એમના બાજુ એક કદમ આગળ ભરીએ તો એ આપણને સામો લાંબો હાથ કરીને પકડવા તૈયાર. સદગુરુ તો હાથ પસારીને બેઠા છે. સદગુરુ લાંબો હાથ કરીને બેઠા છે. ચૈતન્ય અંશ પોતાની સમીપ આવે તો એને ધારણ કરી શકે. કારણ કે કહેવત છે જગત પક્ષે કે માતા પિતાને પોતાના બાળકો ઉપર સાચી લાગણી હોય. એ જગત પક્ષની કહેવત પણ સત્ય છે. એમ પરમ કૃપાળુ ભગવાન કરુણા સાગરના તમામ ચૈતન્ય અંશો એમના જ નાના બાળ છે. એટલે એ પોતે ચૈતન્ય અંશને પોતાના નાના બાળ સમજીને પોતાની પાસે બોલાવે છે. પોતાને કૈવલ પદ પણ દાનમાં આપે છે. એટલા માટે આપણને બાલ તિલકનો નમનો ઉર્મા ધારણ કરવા પક્ષે પરમ ગુરુ આપણને સૂચન કરે છે. એ પરકાર સાર સર્વ ખોજો અણી અગ્રેવતનો સકલ સરોજો યહીં અનુભવ પંડિત મમ સંતો ખટ દર્શન સુનો ભેખ અનંતો. એહી પ્રકાર સાર સર્વ ખોજો અણી અગ્રેવ તનો સકલ સરોજો યહીં અનુભવ પંડિત મમ સંતુ ખટ દર્શન સુનો ભેખ અનંતુ. સજ્જનો, દિવ્ય પરમ ગુરુ પોતાના હરિભગતો અને સંતોને તો સૂચન કહે જ છે. જ્ઞાનના શબ્દોરૂપી બાણ તો મારે જ છે, પણ પરમ ગુરુ સાથે સાથે જગતભરમાં જે કંઈક અહીં અનુભવ પંડિત મમ સંતુ ખટ દર્શન સુનો ભેખ અનંતુ. આપણા ભારત દેશની અંદર જે સગુણ નિર્ગુણના તમામ જે ભેખધારી સંતો છે, એ તમામ ભેખધારી સંતો પ્રથમ તો પોતાના હૃદયની અંદર એવો જ ભાવ ધારણ કર્યો હોય કે અમારે સૃષ્ટિના સર્જનહારને ઓળખવા છે, અમારે સૃષ્ટિના સર્જનહારને મેળવવા છે, એવો ભાવ ધારણ કરીને જ ભેખ લીધો હોય. એટલા માટે પરમ ગુરુ આપણને અહીં જણાય કે ખટ દર્શન સુનો ભેખ અનંત. વિશ્વના તમામ ભેખદારીઓને દિવ્ય પરમ ગુરુ જણાવે કે આ જે અનુભવનું જે તિલકનો નમૂનો એ પોતાના ઉરમાં ધારણ કરતા થાવ. સજ્જનો, એવું પરમ કૃપાળુએ આ ચક્રવર્તી તિલક જે આપણ સર્વને લલાટે ધારણ કરવાનું છે, અને જો કદાચ લલાટે તિલક ના ધારણ કરી શકાય તો પણ દિવ્ય પરમ ગુરુ આપણને મીઠા શબ્દોની અંદર શું કહે છે કે ક્યો ન કરી તિલક અભાગ્યા. જ્યારે લલાટે આપણે જે તિલક ધારણ કરવાનું છે એ લલાટે તિલક ના ધારણ કરી શકાય તો આપણને ભાગ્યહીન ગણે છે. એટલે તમામ હરિભક્તોએ સૌ પ્રથમ તો લલાટે તિલક ધારણ કરવું એ પોતાના સ્વરૂપને નિર્ભયપણું પોતાની અંદર કેમ ધારણ કરવું
એ જેમ જેમ દરરોજ લલાટે તિલક ધારણ કરતા કરતા પોતાને ને પોતાને સ્વ અનુભવમાં આવશે કે ખરેખર આ તિલક ધારણ કરવાથી નિર્ભયપણું આવે છે કે કેમ, તેનો સ્વ અનુભવ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણે પોતાના સ્વઘટની અંદર માનવ શરીરથી આ અનુભવી લેવાનો છે. અને પરમ કૃપાળુ ભગવાન કરુણા સાગરનું જ્ઞાન જ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ વાળું છે. એટલે એનો સ્વ અનુભવ દરેક જે હરિભગતો લલાટે તિલક ધારણ કરશે અને પોતાના ઉરમાં એમ વિચાર કરશે કે હું ગતિએ અણિયાળો છું, આટલો ભાવ જો ધારણ કરીને તિલક કરશે. કદાચ મંત્ર બોલે તો હજુ વિશેષ કહેવાય, પણ મંત્ર કદાચ મઢે ના હોય ને તિલક ધારણ કરવું હોય તો હું ગતિએ અણિયાળો છું એટલો જ ઉરમાં ભાવ આપણને દરરોજ થાય તો પણ આપણની અંદર નિર્ભયપણું આવે છે. એટલા માટે પરમ કૃપાળુ આપણને આ તિલકનો મહિમા જણાવે છે. તિલક ભાલ હમ જબિની રમાવા, સકલ જીવ યાહી સે ભર પાવા, असंख्य लोक गति किए हो न मेरा, तिलक भाल चकवे पति मेरा. तिलक भाल हम जबी निर्मावा, तिलक भाल गत विनु नहीं, असंख्य लोक गति किए हो न मेरा, तिलक भाल चकवे पति मेरा. सज्जनो, ચક્રવર્તી રાજા એને જ કહેવામાં આવે કે જેનો અમલ આખા વિશ્વની અંદર વર્તતો હોય એને જ ચક્રવર્તી રાજા પણ કહેવામાં આવે છે. એમ આ પરમ કૃપાળુ ભગવાન કરુણા સાગરે જે તિલકનો મહિમા જે આપણને જણાવે છે એ અનંત બ્રહ્માંડને ધારણ કરીને રહેલું દિવ્ય પરમ ગુરુનું મહાદ મૂર્તિમંત સ્વરૂપની અંદર જ તિલકનો સમાવેશ પરમ ગુરુએ કરેલો છે. કે જે મહાદ મૂર્તિમાં પણ 84 તત્વો છે અને 84 તત્વો દ્વારા જ વૈરાટને પણ પોષણ આપે છે, બ્રહ્માંડને પણ પોષણ મળે છે અને 84 લાખ પ્રકારના તમામ ચૈતન અંશોને જે પોષણ મળે છે એ તિલકની અણિયાળી ગતિના ન્યાયે જ પોષણ મળે છે. દેવોને પણ જે જીવન મળે છે, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ શક્તિ નિરંજન તમામ દેવી દેવતાઓને જે જીવન મળે છે એ પણ ભાલ તિલકની અણિયાળી ગતિ દ્વારા જ પોષણ મળે છે, જીવન મળે છે. અને બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વર દેવો જે આ દ્વૈતરૂપ જગતનો પસારો સગુણ રૂપવાળો નામરૂપ ગુણવાળો જે પસારો દેવો કરી શકે છે એ પણ અણિયાળા નમૂના પ્રમાણે જ કરી શકે છે. કારણ કે ભાલ તિલકની અણિયાળી ગતિ દ્વારા જગતનો પસારો થાય એમ જ નથી. એટલે એવું જે ચક્રવર્તી તિલક છે એ ચક્રવર્તી તિલક આખા વિશ્વમાં એની આણ પરમ ગુરુએ અવિગતના ન્યાયે મૂકેલી છે. પણ આ અવિગતનો ન્યાય કોણ સમજી શકશે? જે દિવ્ય પરમ ગુરુના હોય તે જ સમજી શકે. જેણે દિવ્ય પરમ ગુરુનું સોહંગરૂપી જે જીવન છે એ સોહંગરૂપી છત્ર જેના શિર પર ગુરુપદ તરીકે ધારણ કર્યું હોય, સોહંગનું જીવનરૂપી છત્ર જેને ગુરુપદ શિર પર ધારણ કરીને રહેલા હોય એવા અધિકારી ચૈતન અંશોને એ પોતે નિર્ભયપણાનો અનુભવ પરમ ગુરુ એ સદગુરુ દ્વારા કરાવે. એટલા માટે પરમ કૃપાળુ આપણને જણાવે છે કે અસંખ્ય લોક ગતિ કિએ હું ન મેરા, તિલક ભાલ ચકવે પતિ મેરા. और सकल कर तव उपजुगते,
तिलक भालगत विनो नहीं मुक्ति भाल तिलक लक्ष निज पद पादु आये जेहि गति इत वहीं गत जाहु और सकल करताव उपजुगती पसी जगतना जे को का अनंत मत पंथना नामे सृष्टिना सृजनहार ने जे सगुण ने देवी देवताओं ने मानिंदी धारण करीने आ सृष्टिનું સર્જનહાર છે એવો ભાવ અર્પિત કરે છે અને એમના નામનું જે તિલક ધારણ કરે લલાટે અહીં પરમ ગુરુ એમ કહે છે કે ઓર સકલ કરતાઓ ઉપજુગતી એ તો જગતની ઉત્પત્તિ ક્રમ પ્રમાણેનું કદાચ હોય એ કરતાઓ કહેવાય તિલક ભાલગત વિનો નહીં મુક્તિ અને દિવ્ય પરમ ગુરુ એમ કહે છે કે આ ભાલ તિલક વિના કોઈની મુક્તિ પણ થાય એમ નથી ભાલ તિલક લક્ષ નિજ એ એના જે ચરણ કમળ છે દિવ્ય પરમ ગુરુના અહીં પરમ કૃપાળુ કહે છે કે ભાલ તિલક લક્ષ નિજ પાદુ આયે જેહી ગતિ ઈત વહીં ગતિ જાહુ જે ગતિએ આ બાજુ આવ્યા હતા એ ગતિ પણ ભાલ તિલકની અણિયાળી નમૂના પ્રમાણે છે અને હવે ફરી જ્યારે કૈવલ ધામ જવું હોય કૈવલ ધામને પ્રાપ્ત કરવું હોય તો પણ ચૈતન્ય અંશે અણિયાળી ગતિ જ ધારણ કરવી પડશે તો સૌ પ્રથમ અણિયાળી ગતિને આપણે ધારણ કરતા શીખવું હોય તો શું કરવું પડશે તો કે પરમ ગુરુ સત્સંગ વેદની અંદર એમ કહે છે કે અણિયા નાકના અગ્ર ભાગે દ્રષ્ટિને સ્થિર કરવું પ્રથમ ઉપાય પરમ ગુરુ આપણને એમ જણાવે છે કે નાકના અગ્ર ભાગે દ્રષ્ટિને સ્થિર કરવું આ દ્રષ્ટિને સ્થિર કરવાથી દ્રષ્ટિની સાથે સુરતા નૂરતા જ કામ કરે છે એટલે દ્રષ્ટિ સ્થિર કરવાથી સુરતા નૂરતા પણ સ્થિર થશે પણ સાથે સાથે આ દ્રષ્ટિને સ્થિર કરતા પહેલા સુરતા નૂરતાની વ્યાખ્યાને સમજી અને એમને એ સુરતા નૂરતાને પણ પ્રથમ ભાલ તિલક ઉરરૂપી હૃદયની અંદર ધારણ કરીને આપણે નાકના અગ્રભાગે દ્રષ્ટિને પણ સ્થિર કરવાનું છે સુરતા નૂરતામાં પ્રથમ ભાલ તિલકનો નમૂનો ધારણ કરવામાં આવે અને પછી જ્યારે દ્રષ્ટિ સ્થિર કરવામાં આવશે તો આંખમાંથી આંસુ પણ ના નીકળશે માથું પણ ના દુખે અને લલાટ પણ દુખે નહીં અને નયનોમાં વેદના પણ થશે નહીં સજ્જનો ઘણા હરિભગતો ફરિયાદ પણ કરે છે કે મહારાજ અમે નાકના અગ્રભાગે દ્રષ્ટિ સ્થિર કરીએ તો આંખમાં આંસુ પણ આવે છે આંખ ખેંચાતી હોય એવું લાગે છે માથું પણ દુખવા લાગે છે એવું ફરિયાદ પણ કરતા છે અને એ વાત પણ સત્ય જ છે નથી એવું નથી કારણ કે પ્રથમ જ્યારે પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો પ્રથમ તો નયનમાં કષ્ટ તો આવવાનું જ છે અને કષ્ટ સહન કર્યા પછી જ આપણી દ્રષ્ટિ સ્થિર થઈ શકે છે એટલા માટે પરમ કૃપાળુ ભગવાન કરુણા સાગર આપણને એ પરમ ગુરુના પંથે ચાલવા માટે આપણને એ જાણ જણાવે છે और सकल कर तव उपजुगति भाल तिलक गत विनो नहीं मुक्ति भाल तिलक लक्ष निज पद पादु आये जेहि गति इत वहीं गत जाओ द्वैत रमण नाम रूप गुण वेसा आवन जावन अणि अग्र प्रवेशा निज चैतन तन कछु न सहावे जेहि चैतन जड़ द्रष्ट न आवे द्वैत रमण नाम रूप गुण वेशा आवन जावन अणि अग्र
પ્રવેશા. સજ્જનો, એક શરીર છૂટી જાય અને કર્મ વસાત કદાચ બીજું શરીર એને પ્રાપ્ત થાય તો બીજા શરીરની અંદર ચૈતન અંશ પ્રવેશ કરવાનો હોય તો પણ એ અણિયાળી ગતિએ જ પ્રવેશ કરી શકે છે. અને ચૈતન અંશ આ માનવ શરીરનું આરબલ એ તો ઘાટના ન્યાયે ઘાટનું બંધારણ થાય એ તે વખતે એનું આરબલ નક્કી થાય છે. અને જ્યારે એનો જન્મ થાય અને આવવાવાળો અધિકારી ચૈતન અંશ પ્રવેશ કરે ત્યારે પ્રવેશ કરતી વખતે પણ ચૈતન અંશ અંકુરી સામર્થતા જોડે લઈને આવે છે. અને એ અંકુરી સામર્થતા જોડે લઈને આવે છે. એ અંકુરી સામર્થતા પણ ભાલ તિલકના ન્યાયે જ અણી અગ્રવાળી છે. અને એને જ ભાલ તિલક રૂપી નમૂનો પણ કહેવામાં આવ્યો છે. એટલે જે ચૈતન અંશ ઘાટ છોડીને જાય છે, છોડતી વખતે પણ ચૈતન અંશ તિલકના નમૂનાએ કરીને જ ઘાટને છોડીને જાય છે. અને ઘાટની અંદર પ્રવેશ કરવો હોય તો પણ ભાલ તિલકના અણી અગ્રના ન્યાયે જ એ પ્રવેશ કરે છે. એટલે પરમ કૃપાળુ ભગવાન કરુણા સાગરનો આ ભાલ તિલકનો નમૂનાનું મહત્વ એ પરમ કૃપાળુ આપણને એની સત્ય સમજ રહે અને સત્ય સમજને ધારણ કર્યા પછી દિવ્ય પરમ ગુરુ પ્રત્યે ભાલ તિલક પ્રત્યે આપણને શુદ્ધ હેત પ્રીતિ અને ભાવ દિન દિન ઉત્તરો ઉત્તર જેમ જેમ ભક્તિની કમાણીનો જમાવ આ માનવ શરીરની અંદર થતો જાય તેમ તેમ એનું મહત્ત્વ આપણને સમજાતું જાય. અને આ ભાલ તિલકને આપણે સળંગ સૂત્રવત ગતિના ન્યાયે કૈવલ ધામ સુધી એ સળંગ સૂત્રવત કેમ કેમ રહેલું છે એની સમજ એ ગતિ આપણી જાણમાં આવે અને આ માનવ શરીર દ્વારા એને આપણે ધારણ કરી શકીએ. એ ગતિની સાથે આપણે એકતા કરી શકીએ એવી પરમ કૃપાળુ ભગવાન કરુણા સાગર આપણને એવી ગતિ બક્ષિસ કરે. મહાન તપસ્વી રઘુરામ બાપજી એ પરમ કૃપાળુ ભગવાન કરુણા સાગરના જેને ભગવાન કરુણા સાગરનું સોહંગ સ્વરૂપ મહાદ મૂર્તિમંત સ્વરૂપ કયા ન્યાય રહેલું છે. દિવ્ય પરમ ગુરુનું ઉપજણ રૂપી સોહંગ સ્વરૂપ જેને જીવન રૂપી સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે, જીવન દાતા રૂપી સોહંગ સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે. તો એ સોહંગ સ્વરૂપ કયા ન્યાય રહેલું છે. દિવ્ય પરમ ગુરુનું પરમ વિશેષ અંશ સ્વરૂપ જેને આદ સક્રદ સ્વરાજ કૌણેશ કૈવલ આ પંચ વિશેષણ એક દેશના ન્યાયે કેમ કેમ રહેલું છે એ સંપૂર્ણ હિમાયત થયેલા મહાન તપસ્વી રઘુરામ બાપજી એ આપણ સર્વને એમની ગતિના એ પણ આપણી ઉપર કરુણાની દ્રષ્ટિ રાખે. પરમ કૃપાળુ ભગવાન કરુણા સાગર પણ આપણને એવી એક ગતિ બક્ષિસ કરે એવા ભાવ સાથે હું વિરમું છું. શ્રીમંત કરુણા સાગર ભગવાન કી આદ સક્રદ સ્વરાજ કમણેશ કૈવલ કરતા કી કૃષ્ણ સ્વામી મહારાજ કી શ્રીમંત કરુણા સાગર ભગવાન કી નરવેદ સાગર મહારાજ કી महान तपस्वी रघुराम महाराज की परमहंस सुखानंद महाराज की विष्णुदास जी महाराज की शांतिदास जी महाराज की शीतलदास जी महाराज की अविचलदास जी महाराज की सरजुदास जी महाराज की सर्वे संतन की सर्वे देवन की ज्ञान संप्रदाय की गुरुगादि सारसापुरी की
कैवल धाम के कथा सत्संग समाप्ति का जय जय सत कैवल साहिब। सागर भगवान जय अंतरयामी प्रभु जय अंतरयामी आरती करिए विश्वपति में आरती करिए परम गुरु में जगमग ज्योत जामे प्रभु जय अंतरयामी सूर्य नर मुनिवर ध्यान धरी में गया कैवल पद पामी प्रभु गया कैवल पद पामी अंतर आवरण तोड़ी अंतर आवरण तोड़ी ओळखा अनामी प्रभु जय अंतरयामी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति निरंजन स्वामी प्रभु शक्ति निरंजन स्वामी अनंत ब्रह्मांड करता पोते अनंत ब्रह्मांड करता पोते ते मान कामे प्रभु जय अंतरयामी कैवल रूप धरी में आव्या कुवेरा गुरु स्वामी प्रभु कुवेरा गुरु स्वामी अगाध बोध जाहिर करी मैं अगाध बोध जाहिर करी मैं दुख नामी प्रभु जय अंतरयामी दीनारे दासन शरणे वे जो गुणवंता गामी प्रभु गुणवंता गामी दास प्रयाग कहे कर जोड़ी दास प्रयाग कहे कर जोड़ी शरणे शिषनामी प्रभु जय अंतरयामी जय अंतरयामी प्रभु जय अंतरयामी आरती करिए विश्वपति में आरती करिए परम गुरु में जगमग जामे प्रभु जय अंतरयामी प्रभु जय अंतरयामी जय अंतरयामी प्रभु जय अंतरयामी आरती करिए विश्वपति में आरती करिए परम गुरु में जगमग ज्योत जामी प्रभु जय अंतरयामी भगवान की जय।
नरवेश सागर महाराज की जय। महान तपस्वी रघुराम महाराज की जय। अविचयदास जी महाराज की जय। हरिप्रियदास जी महाराज की जय। तो सतगुरु दाता मोक्ष का जाहिर जुग माजा शरण गए जे जना पाए पद निर्वाण। सुनाओ कैवल ज्ञान उतारो भव पार तपस्वी मारा हो जो चरण तुम्हारा। आओ कैवल ज्ञान उतारो भव पार तपस्वी मारा हो जो चरण तुम्हारा। अहो आवे पड़्यो छो आ जगમાં આવી પડ્યો છો આ જગમાં हो आवे पड़्यो छो आ जगમાં हो આવી પડ્યો છો આ જગમાં નથી કોઈ દિલાસો દેવામાં નથી કોઈ દિલાસો દેવામાં નથી કોઈ દિલાસો દેવામાં નથી કોઈ દિલાસો દેવામાં ઓ રખડે રખડે થાક્યો તપસી મારા હું જો ચરણ તમારા રખડી રખડી થાક્યો તપસ્વી મારા હું જો ચરણ તમારા સોનાવો કૈવલ જ્ઞાન ઉતારો ભવ પા તપસી મારા હું જો ચરણ તમારા સુનાવો કૈવલ જ્ઞાન ઉતારો ભવ પાર તપસ્વી મારા હું ચરણ તમારા કઈ કઈ આશ મને રહે દિલમાં કઈ કઈ આસ મને રહે દિલમાં કઈ કઈ આશ મને રહે દિલમાં કઈ કઈ આસ મને કાયા મઠ બતાવનાર શોધું તને કાયમ પંથ બતાવનાર શોધો તને કાયા મઠ બતાવનાર શોધું તને કાયમ પંથ બતાવનાર શોધો તને આ જો તમે લાવો તપસી મારા હો જો ચરણ તમારા જોત મિલાવો તપસ્વી મારા હો જો ચરણ તમારા આસો નાવો કૈવલ જ્ઞાન ઉતારો ભવ પાર તપસી મારા જો ચરણ તમારા સુણાવો કૈવલ જ્ઞાન ઉતારો ભવ પાર તપસ્વી મારા હું
પૂજું ચરણ તમારા આહો આવે પડ્યો છો આ જગમાં આવી પડ્યો છું આ જગમાં નથી કોઈ દિલાસો દેવામાં નથી કોઈ દિલાસો દેવામાં આહો રખડી રખડી નાખો કપાસી મારા પૂજો ચરણ તમારા રખડી રખડી થાક્યો તપસ્વી મારા પૂજું ચરણ તમારા ઓ રહે દિલમાં કઈ કઈ આશ મને દિલમાં કઈ કઈ આજ મને કાયમ પંથ બતાવનાર શોધું તમે કાયમ પંથ બતાવનાર શોધું તને એ આ જોતમાં જોત મિલાવો તપસ્વી મારા પૂજો ચરણ તમારા જો તમે લાવો તપસ્વી મારા પૂજું ચરણ તમારા મારા દોષ તમે દિલમાં ન ડરો મારા દોષ તમે દિલમાં ન ધરો મારા દોષ તમે દિલમાં ન ડરો મારા દોષ તમે દિલમાં ન ધરો માડી નગરી બને વારે ચડો અમારી નગરી બની વારે ચડો માડી નગરી બને વારે ચડો અમારી નગરી બની વારે ચડો બારક ના બે બોલત પરવી મારા હો પૂજો ચરણ તમારા બાળક ના બે બોલ તપસ્વી મારા પૂજું ચરણ તમારા સોના કૈવલ જ્ઞાન ઉતારો ભવ પાસ તપસી મારા હો પૂજો ચરણ તમારા સુણાવો કૈવલ જ્ઞાન ઉતારો ભવ પાર તપસ્વી મારા પૂજું ચરણ તમારા કૈવલ ચિરતાર કરુણા સિંધુ કરજનહાર ભજ માનવ કૈવલ કીર્તાર કરુણા સિંધુ સર્જનહાર માનવ કૈવલ ચિરતાર સાવર જંગમ કરજનહાર ભજ માનવ કૈવલ કીર્તાર સ્થાવર જંગમ સર્જનહાર સરજનહાર ભજલે સાચા સરજનહાર સર્જનહાર સર્જનહાર ભજલે સાચા સર્જનહાર કૈવલ ચિરતાર કરુણા સિંધુ કરજનહાર ભજ માનવ કૈવલ કીર્તાર કરુણા સિંધુ સર્જનહાર ગુરુ વિનાનો ગોટા થાય ઘણા સમયનો તું અટવા ગુરુ વિનાનો ગોઠાકાર ઘણા સમયનો તું અટવાય ગુરુ વિનાનો ગોટા થાય ઘણા સમયનો તું અટવા ગુરુ વિનાનો ગોઠાકાર ઘણા સમયનો તું અટવાય મુલક અવસર રે જાય ભજલે સાચા સર્જનહાર મુલક અવસર જાય ભજલે સાચા સર્જનહાર મુલક અવસર રે જાય ભજલે સાચા સર્જનહાર
કૈવલ કીર્તાર કરુણા સિંધુ સર્જનહાર ભજ માનવ કૈવલ કીર્તાર કરુણા સિંધુ સર્જનહાર કૈવલ મોક્ષન દાતાજે કૈવલ વેતા કરતા તે કૈવલ મોક્ષન દાતા જે કૈવલ વેતા કરતા તે કૈવલ મોક્ષન દાતાજે કૈવલ વેતા કરતા તે કૈવલ મોક્ષન દાતા જે કૈવલ વેતા કરતા તે મધુસૂદન મત જોડીને વજલે સાચા સર્જનહાર મધુસૂદન મન છોડીને ભજલે સાચા સર્જનહાર મધુસૂદન મત જોડીને વજલે સાચા સર્જનહાર મધુસૂદન મન છોડીને ભજલે સાચા સર્જનહાર 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 ભજલે સાચા સર્જનહાર સર્જનહાર ભજલે સાચા સર્જનહાર 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 ભજલે સાચા સર્જનહાર 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 ભજલે સાચા સર્જનહાર માનવ કૈવલ કીર્તાર કરુણા સિંધુ સર્જનહાર ભજ માનવ કૈવલ કીર્તાર કરુણા સિંધુ સર્જનહાર માનવ કૈવલ કીર્તાર કરુણા સિંધુ સર્જનહાર ભજ માનવ કૈવલ કીર્તાર કરુણા સિંધુ સર્જનહાર सागर भगवान की जय नरेश सागर महाराज की जय महान तपस्वी रघुराम महाराज की जय अविचरदास जी महाराज की जय हरिप्रियदास जी महाराज की जय कैवल धाम की महान तपस्वी रघुराम महाराज की जय अविचरदास जी महाराज की जय हरिप्रियदास जी महाराज की जय चालो मैं तो की जोड़े गुरु जी ना नो चालो मैं तो की जोड़े गुरु जी ना नो तो मैं तो ली जोड़े गुरु जी ना
तपस्वी रघुराम महाराज की जय अविचल दास जी महाराज की जय हरिप्रिय दास जी महाराज की जय जगदीश दास जी महाराज की जय